بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب میں 10 ادویات ناقابل استعمال قرار، دل اور آنکھوں کی ادویات غیر معیاری، ہارٹ اٹیک اور اسکن انفیکشن کی ادویات شامل ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی دوا ایسکارڈ، الرجی کی ادویات بیزائن روزن کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسکن انفیکشن کے لیے کینوڈیکس کریم کا بیچ مضر صحت قرار دیا گیا ہے، جبکہ آنکھوں کے ڈراپس نیفن اسٹیرائل واٹر فار انجیکشن PSOL 2 ملی لیٹر ناقابل استعمال قرار دیا گیا۔ پنجاب میں 10 ادویات غیر معیاری قرار دے دی گئی، استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دل اور آنکھوں کی ادویات، ہارٹ اٹیک اور اسکن انفیکشن کی ادویات، الرجی کی ادویات، روزن کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ ایسکارڈ کا بیچ بھی مضر صحت قرار دیا گیا۔ اینٹی الرجی ٹیبلٹ ڈیزی غیر معیاری ہے۔ الرجی کے علاج کی ادویات سپیزائن روزن کے استعمال سے روک دیا گیا ہے۔ اسکن انفیکشن کے علاج کے لیے کینوڈیکس کریم کا بھی بیچ مضر صحت قرار دیا گیا۔ آنکھوں کے امراض کے ڈراپس نیفن کے بیچ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ اسٹیرائل واٹر فار انجیکشن PSOL 2 ملی لیٹر بھی ناقابل استعمال قرار دیا گیا ہے۔ انجیکشنز میٹرورائز، میٹرائن اور سٹامن بھی ناقابل استعمال قرار دی گئی ہیں۔ DG ڈرگ کنٹرول پروگرام نے فیلڈ ڈرگ انسپیکٹرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ ناقابل استعمال قرار دیے گئے ادویات کے بیچ مارکیٹ سے فوری ہٹانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ قوم کے مستقبل کی صحت داو پر اسکول ہیلتھ پروفائلنگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 32,000 سے زائد طلبہ کی بینائی کمزور، معصوم قدموں کی زنجیر بنتی بیماریاں، 16,000 طلبہ کے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا، 8,500 بچے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں سے لرزہ خیز انکشافات، ہیلتھ پروفائلنگ کی کڑوے حقائق، محکمہ تعلیم کا ہنگامی بنیادوں پر اصلاحات کا اعلان، خصوصی بچوں کے لیے سہولیات کے اقدامات پر زور دیا گیا۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں سے لرزہ خیز انکشافات، اسکول ہیلتھ پروفائلنگ کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسکول میں بچوں کی جسمانی مشکلات کی تفصیلی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 2,58,417 بچوں کو معمولی یادداشت اور توجہ کی کمی کا سامنا ہے، 37,412 کو زیادہ اور 8,451 بچوں کی یادداشت اور توجہ میں شدید مشکل کا سامنا ہے۔ بصارت کے مسائل کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ 32,557 بچوں کو کچھ، 2,560 کو زیادہ اور 2,349 بچوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ سماعت کے مسائل کے حوالے سے 21,043 بچوں کو کچھ، 2,149 کو زیادہ جبکہ 1,341 بچوں کو بالکل سننے میں مشکل ہے۔ چلنے پھرنے یا سیڑھیاں چڑھنے میں 16,855 بچوں کو معمولی، 2,061 کو زیادہ اور 1,237 بچوں کو شدید مسئلہ ہے۔ رپورٹ میں خصوصی بچوں کے لیے بہتر سہولیات اور جامع تعلیمی حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا مطابق اسکولوں میں بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اساتذہ اور ماہرین نفسیات بچوں کے ہیلتھ پروفائل کو بہتر بنانے کے لیے توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بچوں کی نیوٹریشن پر بھی خصوصی توجہ ہے اور اس ضمن میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ گیس کنیکشن کے منتظر 42,000 صارفین دربدر، ہزاروں ڈیمانڈ نوٹس جمع، مٹیریل غائب، 3 ماہ بعد بھی صارفین کو کنیکشن نہیں دیے جا سکے۔ وفاق کا LNG کنیکشن منصوبہ ناکابی کی طرف بڑھنے لگا، پیسے لے کر بھی کمپنی کنیکشن دینے میں ناکام کیوں؟ صارفین کا صبر جواب دے گیا۔ گیس کنیکشن کے منتظر 42,000 صارفین دربدر ہو گئے۔ گھریلو کنیکشن کی مد میں کروڑوں روپے کی ادائیگی کے باوجود 3 ماہ تک صارفین کو میٹرز لگا کر نہ دیے جا سکے۔ سوئی نادرن کمپنی 3 ماہ گزرنے کے باوجود مٹیریل بحران پر قابو نہ پا سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کے پاس نومبر میں جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹرز کی تنصیب نہیں ہو سکی۔ صارفین نے LNG کی بنیاد پر کنیکشنز کے لیے 42,000 کے ڈیمانڈ نوٹس جمع کرا رکھے ہیں۔ گھریلو کنیکشنز پر پابندی ختم ہونے کے بعد صارفین نے لاکھوں درخواستیں جمع کرائیں، جن پر ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا بھی ہوا، لیکن مٹیریل کا سٹاک ختم ہو گیا۔ اس طرح گھریلو صارفین کے کنیکشنز التوا کا شکار ہو گئے۔ شہر کے 617 تجاوزات پوائنٹس ٹریفک روانی کے لیے بڑا مسئلہ قرار، ون وے کی خلاف ورزی، حادثات اور بد نظمی کی بڑی وجہ۔ اسکولوں، میرج ہالز، کمرشل مراکز کے باہر پارکنگ مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے۔ وزیر اعلیٰ نے 45 روز میں حادثات میں 20% کمی کا ٹاسک سونپ دیا۔ ٹریفک پولیس شہر میں ٹریفک روانی بہتر بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 617 تجاوزات پوائنٹس ٹریفک روانی کے لیے بڑا مسئلہ قرار ہیں۔ ون وے کی خلاف ورزی، حادثات اور بد نظمی کی بڑی وجہ قرار دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ کے دوران مزید مسائل بارے آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آئندہ 45 روز میں حادثات میں 20% کمی کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 481 ٹریفک کنجیشن پوائنٹس شہری نظام کو متاثر کر رہے ہیں۔ 6,924 ہائی رائز عمارتوں کے سروے میں 54% میں پارکنگ کی سہولت کافی ہے۔ عمارتوں کے 76% کیسز میں ملحقہ سڑکیں ٹریفک کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسکولوں، میرج ہالز، کمرشل مراکز کے باہر پارکنگ مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ غلط پارکنگ سڑکوں کی گنجائش کم کر کے رش میں اضافہ کر رہی ہے۔ خطرناک یو ٹرنز، بلائنڈ موڑ، ناقص روڈ انجینئرنگ حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔
لاہور میں مہنگائی کا رمضان پیکیج مافیا کا عام عوام کی جیبوں پر ڈاکہ، گھی، آئل اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ درجہ دم گھی 520 اور آئل 540 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ مذاق بن گئی۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں 50% اقتصاد، کیلا 300 روپے درجن، سعودی کھجور 3000 روپے کلو فروخت۔ ادھر انتظامیہ کا گرام فروشی پر ایکشن، 9 دکانیں سیل، ہزاروں روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ رمضان المبارک سے قبل ہی مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں آٹے کے سوا تمام اشیاء کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ معیاری چاول، گھی، چینی، کھجور، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل کچھ بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ معیاری چاول 400 سے 620 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ درجہ اول کا گھی اور آئل 590 سے 610 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ درجہ دوم کا گھی 520 اور آئل 540 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 170 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ منڈی میں ایرانی کھجور 400 سے 600 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سعودی کھجور کی قیمت 3000 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ سندھی کھجور 150 سے 200 روپے کلو مل رہی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹیکسز میں اضافے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اوپن مارکیٹ سرکاری سبزی ریٹ لسٹ میں واضح تضاد برقرار ہے۔ آلو سرکاری ریٹ 20، بازار میں 30 روپے کلو، پیاز سرکاری ریٹ 55، مارکیٹ میں 60 سے 80 روپے کلو، ٹماٹر سرکاری ریٹ 87، بازار میں 130 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ لہسن سرکاری ریٹ 210، بازار میں 240 روپے کلو، ادرک چائنا سرکاری ریٹ 285، بازار میں 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کو پھل بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ موسمی سرکاری ریٹ 172، بازار میں 250 روپے درجن، کینو سرکاری ریٹ 209، مارکیٹ میں 350 روپے درجن، سیب سفید سرکاری ریٹ 230، بازار میں 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے اشیاء فروخت کی قیمتوں کو سرکاری نرخوں کے مطابق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت پاکستان بھر سے آنے والے 10,000 سے زیادہ بچوں کو مفت ہارٹ سرجری فراہم کی گئی۔ سب سے زیادہ مریض بچے خیبر پختونخوا سے 425، آزاد جموں کشمیر سے 250 شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں نئے ICU کا افتتاح کر دیا۔ مریض بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اظہار شفقت کیا۔ پروگرام کے بارے میں تفصیلات سے صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے آگاہ کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مسعود صادق نے بتایا کہ ہر سال پاکستان میں 50,000 بچے دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے 25,000 کو فوری سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات سے کارڈیک سرجن کی تعداد 12 اور کارڈیک فزیشین کی تعداد 34 تک بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹرانسپلانٹ کارڈ سے اب تک 800 بچوں کا کوکلیئر ٹرانسپلانٹ اور 200 بچوں کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جا چکا ہے۔ جب میں چیف منسٹر بنی، میں نے یہ بات ابھی ویڈیو میں پتہ نہیں کہاں کہی تھی، تو مجھے پتہ چلا، مجھے ایک لسٹ تھما دی گئی، کیونکہ میرا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ پہ بہت زیادہ ہے، تو مجھے ایک لسٹ تھما دی گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ 15,000 چھوٹے بچوں کی لسٹ ہے جو اپنی دل کی سرجری کے لیے یا انٹرونشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور اس میں جو بالکل نیو بورن بیبیز، انفنٹ سے لے کر 15، 16، 17 سال تک کے بچوں کی لسٹ تھی۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس لسٹ میں باری کا انتظار کرتے کرتے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑ گئی۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ یہ میں کسی بچے کی اب جان ویٹنگ لسٹ پہ ہونے کی وجہ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور 1 سال ہو گیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، 1 سال۔ لاسٹ ایئر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا چلڈرن ہارٹ سرجری۔ 1 سال کے اندر 10,300 سے زائد بچوں کی سرجری، جس میں اوپن ہارٹ سرجری، جس میں انٹرونشنز، پروسیجرز ہوئے ہیں، اور اس میں 10,000 سے زائد بچوں کی جانیں بچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ تقریب میں بچوں کے لیے خصوصی معلوماتی فلم بھی دکھائی گئی، جس میں پروگرام کی اہم کامیابیاں اور مستقبل کے منصوبے پیش کیے گئے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ فیصل ٹاؤن بلاک N میں واقع عوامی پارک بدحالی کا شکار ہے۔ پارک کی لائٹس خراب ہونے سے نشے کے عادی افراد نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ بتائے گا۔
शहर के इलाकाई पार्क्स इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि ज़बू हाली से दो चार है। मौजूद है इस वक्त हम फैसल टाउन में, जहां ब्लॉक एन में वाक़ पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस बंजर हो गया। अतराफ के जंगले जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, चाहे नशे के आदी अफराद ले गए हों या फिर जो है वो दीगर मामलात। मेन गेट के हवाले से अगर बात करें तो ये भी खस्ता हाली से दो चार है। लोहे की सलाखें जो हैं वो काटने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती है। पार्क के अंदर की सूरत हाल के हवाले से अगर आगाह करें तो बंजरपन साफ नजर आता है, घास जो है वो मफकूद हो चुकी है और पौधों पर भी तवज्जो न होने के बराबर रह गई है। इलाका मकीन ये कहते हैं कि पार्क चूंकि इलाका मकीनों की सहूलत की गर्ज से बनाए जाते हैं, बच्चों की खेल। जी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। शिमला पहाड़ी नादरा दफ्तर के बाहर गैर कानूनी पार्किंग का है। पार्किंग स्टैंड सड़क पर मुंतकिल होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। देखिए, ये नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी का है जो 24 घंटे यहाँ पर सर्विस चलती है और जो पार्किंग माफिया है वो उससे जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो पार्किंग सड़क आधी सड़क जो है वो उसने उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। उसके अलावा जो फुटपाथ है, जो शहरियों की गुजरगाह है, उस पर भी जो है वो फ़ोटोकॉपी वाले उन्होंने अपना जो है वो डेरा डाला हुआ है। अब पीछे रह जाती है बस स्टॉप, जो सरकारी तौर पर यहाँ पर बनाया गया शहरियों की सहूलत के लिए। अब वो बस स्टॉप जो है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुसाफिर हैं उनको जगह मुयस्सर ही नहीं होती, क्योंकि तीन लेन जो हैं वो मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए लगाई गई हैं, जिसकी वजह से वो बस स्टॉप के अंदर वहाँ पे बैठ के बस का इंतज़ार करना भी नामुमकिन है। जब बस रुकती है तो मुसाफिर जो हैं वो या तो सड़क के ऊपर खड़े होते हैं या अगर बस स्टॉप तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए उन्हें मोटरसाइकिलों से फलांग कर निकलना पड़ता है। बस स्टॉप को मॉडर्न बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग का मसला यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया। जी तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। पैरा फोर्स के फिजिकल टेस्ट में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। पैरा फोर्स के एहलकार ने 3 उम्मीदवारों को इख्तितामी पॉइंट के करीब दौड़ में शामिल किया। सिटी 42 की निशानदेही पर इंतजामिया हरकत में आई। ट्रेनिंग सेंटर बेतिया रोड में पैरा फोर्स ग्रेड 7 के सार्जेंट्स की असामियों के लिए फिजिकल टेस्ट हुआ। लाहौर की 65 नशिस्तों समेत कुल 500 असामियों के लिए उम्मीदवार मैदान में आए। 15% कोटा खवातीन उम्मीदवारों के लिए भी मुख्तस है। फिजिकल टेस्ट में दौड़, छाती, कद और वजन की जांच की गई। पहली बार सार्जेंट लेवल का इम्तिहान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवार पीपीएससी के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू में शरीक होंगे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कांस्टेबल लेवल पे, सार्जेंट के लेवल पे पीपीएससी रिटन एग्जाम ले रहा है। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और फिर इनको पैरा के अंदर इंडक्शन मिलेगी। टेस्ट के दौरान बेज़ाब्तगी भी सामने आई। 3 उम्मीदवारों को खिलाफ ज़ाब्ता इख्तितामी पॉइंट के करीब रनिंग में शामिल किया गया। एहलकार की निगरानी में उम्मीदवारों को गाड़ी से उतार कर दौड़ में शामिल किया गया। पहले बैच के अंदर 3 बच्चे फेल हुए थे, जो वो वापस जा रहे थे गेट की तरफ। वहां से दोबारा जो हमने ट्रैक स्टार्ट किया था उसी के अंदर वो शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने असिस्टेंस ली है पैरा के डाले की। अब उसमें जो हमारा जवान था उसके बारे में हम देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि उसकी मैलाफिट इंटेंशन कितनी थी। यहाँ वो गाड़ी लेके जा रहा था गेट की तरफ, ये पीछे उसके गाड़ी के अंदर जाके बैठ गए हैं। उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके पैरा एहलकार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। ताहिर जमील खान, सिटी 42। बेघरों मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त घरों की फाहमी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने प्लाटों की कुरा अंदाजी की। 19 अजला की 2000 खुश नसीबों को ब्लॉक्स और प्लॉट्स नंबर मिल गए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और डीजी फाटा सिकंदर जीशान भी हमरा थे। अपनी जमीन अपना घर के तहत 19 अजला के 2000 मुफ्त प्लॉट्स के हामिल खुश नसीबों को ब्लॉक्स और प्लॉट्स नंबर मिल गए। सूबाई वजीर ने जहलम और कसूर के खुश नसीबों को कॉल करके प्लॉट नंबर, साइज और ब्लॉक की खुशखबरी सुनाई। कॉल करने पर कामयाब अफराद के तासुरात थे कि बगैर सिफारिश के सरकारी सतह पर प्लॉट मिलना नाकाबिले यकीन है। तो आपको मुबारक देने के लिए फोन किया है। आपको पता है ना कि मरियम नवाज शरीफ ने बैलेटिंग के जरिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना प्लॉट आपको दिया। चले फिर आपको मुबारक हो शाजिया बहन, ये आपका बी ब्लॉक में आपका अगर नोट फरमा लें, बी ब्लॉक में आपका ये प्लॉट है
और इसका नंबर है 581E। बाजी आपको मुबारक देने के लिए फोन किया है। माशाल्लाह आपका प्लॉट आपने अप्लाई किया था ना, वो मरियम नवाज शरीफ ने जो प्लॉट देने हैं उसमें आपने अप्लाई किया था ना, तो आपको मुबारक हो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह प्लॉट निकला है आपका। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सूबाई वजीर ने कहा कि आइंदा चंद रोज में वजीर आला पंजाब बाकायदा लेटर्स खुश नसीबों को फराहम करेंगी। बगैर किसी फीस वसूली के मुफ्त प्लॉट्स लोगों को दिए जा रहे हैं। कंप्यूटराइज उसकी जो नंबरिंग लॉट कर दी है और इसको लॉक कर दिया है। अब मंडे को इंशाल्लाह उल अजीज मरियम नवाज शरीफ साहब खुद अपने हाथों से उसके अलॉटमेंट लेटर्स देंगी। हमने इनको इनवाइट किया है कि आप आएं लाहौर में, और लाहौर में इंशाल्लाह एक अच्छा शो होगा, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको प्लॉट मिला है 3 मरले का, उनको अलॉटमेंट लेटर मरियम नवाज शरीफ अपने हाथों से देंगे। एक सवाल के जवाब में बिलाल यासीन ने कहा कि अब लाहौर में बसंत आइंदा साल ही होगी, लेकिन सूबे के दीगर बड़े शहरों में बसंत जेरे गौर है। खुशियां लौटी हैं, जिस तरह से लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है, इसको चिल किया है, वो स्ट्रेस से बाहर आए हैं। बसंत तो देखें न्यूट्रली स्पीकिंग सिर्फ लाहौर का नहीं, बाकी पंजाब के हिस्सों का भी हक है। तो मेरी तो आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट होगी कि बाकी शहरों वाले तैयार हो जाएं। अब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ बाकी शहरों को वो बसंत की ये खुशियां वापस लौटाने जा रही है। रेहड़ीबान, दुकानदार, ड्राइवर, मैकेनिक और दिहाड़ीदार अफराद के प्लॉट्स बजरिया कुरा अंदाजी निकले। जहलम, कसूर, ओकाड़ा, अटक, भक्कर, लैया, लोधरा और साहिवाल समेत दीगर शहरों में 3 मरला प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अजीम रहनुमा चौधरी रहमत अली की याद में कायम अस्पताल की सालाना कारकर्दगी और फंड्स रेजिंग तकरीब का इनेकाद फ्लैटिस होटल में किया गया। अतियात देने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अतियात किया। कुछ भी कर रहे हैं, अगर जो कहते हैं कि आपको सुकून चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सदका उन तबकात के साथ खड़े होना है, उन तबकात के साथ रहना है, उन तबकात को साथ रह के चलना है। तकरीब में चौधरी रहमत अली अस्पताल टाउनशिप में अतिया देने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अतिया दिए। इदारे होते हैं वो फिर बाद में सस्टेन नहीं कर पाते, तो इस एतबार से ये चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो चौधरी रहमत अली मरहूम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, हमारे बहुत ही प्यारे भाई मौज़म वास्ती साहब ने भी एक पेंटिंग प्लज की है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। कि मैं पिछले 8 साल से इस स्पेशली डेडिकेट किया हुआ है मैंने अपने आप को ऐसे इदारों के लिए जो गरीबों के लिए काम करते हैं। ये अल्लाह का वादा है। ये जो टीम जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इस मौके पर अस्पताल की सालाना रिपोर्ट पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस हॉस्पिटल में 40 साल से पेशेंट्स का इलाज हो रहा है और 1 साल में जनवरी 25 से दिसंबर 25 तक हमने 2.25 लाख मरीजों को वहां से इलाज मिला है डिफरेंट स्पेशलिटीज की मद में। तकरीब में अस्पताल इंतजामिया ने अतिया देने वालों को तफसीली अखराजात से आगाह किया। डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस है और उससे बच्चे जो है ना वो लाइफ लर्निंग स्किल्स अडॉप्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके जो स्किल्स हैं जिसमें सेंसरी स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं और बच्चों की जो लर्निंग है वो प्रैक्टिस करवाने से ही बेहतर होती है। हम अगर फ़ी अपनी कंपेयर करें तो इस वक्त हम दूसरे स्कूलों के निस्बत 60% 500 है। तकरीब में सदर डॉक्टर उस्मान वास्ती, जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद रसूल, फारूक अहमद, राना अशरफ, रास मकसूद, कमरान रसूल, DA साबरी, आतिफ खान ने शिरकत की। फायजा वास्ती, मोहम्मद सलीम, कमर अब्बास, खालिद फारूकी, अब्दुल्ला मलक, प्रोफेसर जैद बिन उमर, डॉक्टर खालिद अवान और नौफल नूरानी शरीक हुए। डॉक्टर इजाजुल हक, डॉक्टर जैद सईद, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर अफजाल आलम और डॉक्टर इकरा ने भी शिरकत की और इत्याद दिए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। केनाल रोड पर वाक़या स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स में नामवर आर्टिस्ट कैसर हबीबी के फनपारों की नुमाइश। फन से मोहब्बत रखने वाले मर्द व ख़वातीन समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की।
नामवर आर्टिस्ट कैसर हबीबी के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स के कम्युनिटी हॉल में किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह मारूफ आर्टिस्ट डॉक्टर इजाज ने किया। डॉक्टर इजाज ने इजहार ख्याल करते हुए कैसर हबीबी के फन को फिक्री गहराई और तहजीबी शाऊर का अक्कास करार दिया। स्टाइलिस्टिकली एक ही है, अगरचे के इसमें 3-4 उसलूब इकट्ठे हैं। कुछ तो मुसव्वरी है, रियलिस्टिक, कुछ इमेजिनेशन से है मुसव्वरी, और कुछ कैलीग्राफी को भी इसने इस्तेमाल किया है, मगर ओवरऑल हम जब देखते हैं तो वो एक ही है। मुख्तलिफ टाइम में पुराने और नए काम लगे हुए, जिसमें मेरी एक काबा सीरीज़ थी जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी डिफरेंट पुराने वक्तों का जो काबा है उसको इमेजिन करके उसको ड्रॉ किया गया, बनाया गया है, और कुछ एक नई टेक्निक के साथ बनाया गया है, ज़रा न्यू वर्जन जो है कोलाज करके। तो ये ज़रा एक इम्प्रेशन जो भी जिस तरह टाइम का मूड होता है उसके मुताबिक इजहार कर देता है आर्टिस्ट अपना। नुमाइश में कैसर हबीबी के इस्लामी तहजीब पर मबनी फनपारों के साथ साथ दीगर आलमी तहजीबों से मुतासर तख्लीकात भी पेश की गई। फनपारों में खताती, अलामती रंगों और मौज़ूआती आमांगी नुमाया रही, जिसने देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे किए रखा। शुरका ने कैसर हबीबी के काम को खूब सराहा। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है इनका ये काम मैंने जब ये पेंट करे थे तब देखा था, तो अभी डिस्प्ले जब हुआ है तो और भी ज़्यादा उसमें चीज़ निखर कर सामने आई है। माशाल्लाह वो हर जॉनरे को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो फिगरेटिव है या कैलीग्राफी है या अपने किसी कल्चरल एस्पेक्ट को उन्होंने पेंट करना है। शुरका ने नुमाइश को न सिर्फ बसरी हुस्न बल्कि फिक्री मुकालमे का जरिया भी करार दिया। इंतजामिया के मुताबिक ऐसी तकरीबात का मकसद रिहायशी कम्युनिटी में सकाफती सरगर्मियों को फरोग देना और फनकारों को इजहार का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेली लियाज, सिटी 42। पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल नुमाइश का तीसरा और इख्तितामी रोज़ मुख्तलिफ कंपनीज के 500 से ज़्यादा स्टॉल्स डिस्प्ले किए गए। हैवी मशीनरी, फूड इंडस्ट्री, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में कारोबार के नए आइडियाज़ मुतारिफ करवाए गए। पाकिस्तान सुंदर इंडस्ट्रियल नुमाइश के तीसरे और इख्तितामी रोज मुख्तलिफ कंपनियों ने 500 से ज्यादा स्टॉल लगाए। नुमाइश का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारों को एक ही छत तले मौके फराहम करना है। चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल ने एक्सपो के शानदार इनेकाद पर पूरी टीम को सराहा। जब हमने इस विजन को लिया तो हमारे 5-6 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये यंगस्टर्स के लिए था, मैंने आपको बताया हमारी 5-7 स्टॉल मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल 20-21 साल के बच्चे और बच्चियाँ। फिर हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से लर्न करना, एक दूसरे की इंडस्ट्री को समझना, वो बहुत ज़रूरी था। सदर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि एक्सपो के तीनों रोज 1 लाख से ज्यादा विजिटर्स ने शिरकत की। माशाल्लाह हमने अबाउट 450 स्टॉल्स की एग्जीबिशन की। इस एग्जीबिशन का जो सबसे बड़ी इनफरादियत है वो ये है कि इसमें एक सुई बनाने वाले से लेके गाड़ी बनाने वाले, इंजीनियरिंग फर्म्स, आर्किटेक्ट्स, मोटरसाइकिल बनाने वाले और यू नेम इट, और वो यहाँ पे है। तो तमाम इंडस्ट्री को हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि वो यहाँ पर आएँ और आकर जो है अपनी एग्जिबिट करें, डिस्प्ले करें अपनी चीज़ों की। नुमाइश में आए शुरका ने एक्सपो में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। कनेक्टिविटी है बिजनेस टू बिजनेस, और इसमें पूरे पाकिस्तान का इंडस्ट्रिस्ट आया हुआ है, मैन्युफैक्चरर आया हुआ है, एक्सपोर्टर आया हुआ है, इंपोर्टर आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया है, और जितने भी लास्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी अब एक्सपोर्ट में कन्वर्ट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा दिन है और मैं ये 11, 12, 13 फरवरी को हमने एक्सपो लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक छत के नीचे 500 कंपनीज़ का स्टॉल लगाना हमारे लिए ही नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। एक लिंकेज जो है वो भी आपका डेवलप होता है और आपको पता लगता है कि जी हमारे मुल्क में किस किस्म की इंडस्ट्री लगी हुई है, और माशाल्लाह सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो में मुल्क भर से छोटे और बड़े सनअतकारों ने इस अज़म का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान में मौके और सहूलियात मुयसर हों तो मेड इन पाकिस्तान का टैग पूरी दुनिया में चलेगा। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में फेस्ट फेस्टिवल के पहले रोज का एहतमाम किया गया। गैर मुल्की मंदोबीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन।
फैज़ फेस्टिवल 2026 का आज पहला रोज़ था। मुख्तलिफ सेशन हुए, इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें नामवर कानूनदान नईम बुखारी, मुनीज़ा हाशमी, सलीमा हाशमी समेत चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी रज़ी अहमद ने जो है उसमें शिरकत की और इफ्तिताही तकरीब के साथ ही जो है वो फैज़ फेस्टिवल 2026 का जो है वो आगाज़ हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैक स्टेज पे जहाँ पे अभी गुलकार ज़िशान अली का जो है वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है वो उसका इनेकाद किया गया जिसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई जो गज़लें थी वो जो है वो पेश की। मेरे साथ इस वक्त फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे अदील हाशमी जो है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं फैज़ फेस्टिवल 2026 का आज से आगाज़ हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा की तरह इतने अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, और आखिर कोई वजह यह है कि पाकिस्तान का जो दिल है वो लाहौर शहर है। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो दिल इतना बड़ा है, वो फैज़ साहब का एक मिसरा है कि जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं। तो तरह तरह के लोग आते हैं इसमें। कम ऐसे होता है कि अवाम भी हो, ख़ास भी हों, अमीर भी हों, गरीब भी हों, मज़दूर भी हों, बैंकर भी हों, आर्टिस्ट भी हों, हर तरह के लोग मिलें और अच्छे तरीक़े से मिलें, उनमें कोई तकसीम ना हो। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे हो। 10वां इंशाल्लाह फेस्टिवल है और आइंदा भी होते रहेंगे। और आप जैसे साथी मुझे याद है पहले फेस्टिवल से हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे, और हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि जो अच्छाइयाँ हैं हमारी कौम की, लोगों की, वो अच्छाइयाँ भी सामने आनी चाहिए, सिर्फ तनकीद ही सामने नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, तनकीद जो है वो सामने नहीं आनी। बहुत शुक्रिया आपका। नई सियासी जमात तहरीक तरक्की और कमाल की जानिब से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के बानी चेयरमैन जनरल रिटायर्ड फारूक बशीर ने की। गुलबर्ग 2 में मुनक्का इजलास में मियां मुदस्सर घुर्की को पंजाब का सदर नामजद कर दिया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमा अहमद खान, राजा असद खान, मुदस्सर कुरैशी समेत दीगर ने शिरकत की। बानी पार्टी जनरल रिटायर्ड फारूक बशीर ने कहा कि कौमी और समाजी मसाइल गंभीर हो चुके हैं। प्या फाउंडर LBF अलायंस की मरकजी क़यादत ने वाज़िया कर दिया कि DGTO ने अपने फैसले में चैम्बर के गैर मामूली इजलास में फीसें बढ़ाने को कलदम करार दिया है और उनके मौक़िफ़ की तायद की। होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इब्राहिम शेख ने वाजे किया कि DGTO ने अपने फैसले में चैम्बर के गैर मामूली इजलास में फीसें बढ़ाने को कालदम करार दिया और प्या फाउंडर LBF के असूली मौक़िफ़ की तायद हुई। चेयरमैन LBF अमजद चौधरी ने कहा कि फीस क्यों बढ़ाना पड़ी। 20 करोड़ चैम्बर के खजाने में मौजूद थे। इलेक्शन में भी बेज़ाब्तियों पर इनको जुर्माना हुआ। लाहौर चैम्बर के जो सालाना फ़ीसें हैं उनको ना सिर्फ एक दफ़ा में 20% और हर साल में 10% बढ़ाने के लिए इन्होंने EOGM बुलाई थी। उस EOGM में जो भी बेज़ाब्तियाँ थीं और उसको वहाँ पे हमने बाकायदा तौर पर एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था और भरपूर तरीके से आप लोगों ने इसे कवर भी किया था। बार बार एक बात होती है कि जी वो चला गया, वो चला गया। एक बात आप ज़हन में रखें, LBF आपके सामने है। आए चले गए, आए चले गए, एक नहीं 100 के हिसाब से लोग हमारी तरफ से गए। चेयरमैन प्याफ LBF अलायंस मियां सोहेल निसार ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, मौजूदा EOGM भी खिलाफ ज़ाब्ता हुई। DGTO के दोनों फैसलों से प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के मौक़िफ़ की तायद हुई। नासिर हमीद खान ने कहा कि चैम्बर की आदत की नालायकी से चाइना वीजा मिलना भी बंद हो गया। हम तो आए थे ताजरों के लिए आगे आए और कोई हमारा बेलॉस है, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। सिर्फ हमें किसी से कोई जय-जयकार भी नहीं चाहिए, किसी से कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये जिस दिन ये इलेक्शन फाइनल हुआ है, आप मेजॉरिटी लोगों को आइडिया है कि वो इलेक्शन में क्या हुआ है। उसको दोहराने का शायद मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा होगा। अब ऐसा ऐसा उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। प्या फाउंडर LBF अलायंस ने मुख्तलिफ मार्केटों में तजदीद रुकनियत कैंप्स लगाने, मार्केटों के दौरे करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, कनाल रोड पैडल प्ले सुखचैन गार्डन्स में पैडल क्लैश 2 चैंपियनशिप तकरीब में कॉर्पोरेट सेक्टर के सीनियर ऑफिशियल्स, स्पॉन्सर्स, मीडिया पार्टनर्स भी शरीक हुए। 3 रोज़ा मेगा इवेंट का एहतमाम मीडिया सोल्यूशन की जानिब से किया गया है। टूर्नामेंट के क़ुव्वत बख्श माहौल ने इवेंट को खूब यादगार बनाया। नेस्ले नेस्केफ ने इवेंट को टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर सपोर्ट किया है, जबकि दोहरा एंड सहगल सिग्नेचर सर्विस टायर्स ने बतौर स्पॉन्सर एसोसिएट स्पॉन्सर हिस्सा लिया। ऐसे इवेंट्स का मकसद कल्चर को फ़रोग़ देना है। ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद इमरान की जानिब से कहा गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा।
پیڈل پلے سکھچند گارڈنز کینال روڈ پر پیڈل کلیش 2 چیمپئن شپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا. ایونٹ کے آرگنائزر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. عمران صاحب بتائیے گا اس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس قسم کے ایونٹ کے آرگنائز کرنے کا صرف اور صرف مقصد دو چیزوں کا ہے. ایک, ہیلدی اسپورٹس کو فروغ دینا, ساتھ ہی ساتھ کارپوریٹ کو اس کے ساتھ انکارپوریٹ کرنا. تو ہم پہلے بھی جو ہے اس قسم کے ایونٹس کروا چکے ہیں. یہ ہمارا تیسرا ایونٹ ہے جس کا نام ہے پیڈل کلیش 2.0 کلیش بٹوین دا کارپوریٹ چیمپئنز, جس کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ نیسکیفے, کوکا کولا, جے ایس بینک, وورینڈ, سیگل, سگنیچر اور کیجی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 3 دن کا یہ ایونٹ ہے. آج اس کا پہلا دن ہے. تیسرے دن ہمیں پتہ چل جائے گا سنڈے تک کہ کون ان کارپوریٹ چیمپئنز میں سے فاتح قرار پایا. بالکل جی, اس طرح کے ایونٹس کا جو انعقاد ہے وہ ان کی جانب سے کروایا جاتا رہتا ہے, اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے. جی آفاق نذیر, بہت شکریہ آپ کا. پرجوش مقابلوں نے خوب لہو گرمایا, ننھے طلباء بھی پر اعتماد دکھائی دیے. بیکن ہاؤس گارڈن ٹاؤن کیمپس کا سالانہ سپورٹس گالا DHEL بلاک اسٹیڈیم میں جشن کا سما رہا. بیکن ہاؤس گارڈن ٹاؤن کیمپس کا سالانہ سپورٹس گالا DHEL بلاک اسٹیڈیم میں جشن کا سما. طلباء نے مختلف کھیلوں میں اپنی توانائی, نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا شاندار مظاہرہ کیا. کراٹے, سپون ریس, سیک ریس, ایروبکس, رسا کشی اور دیگر مقابلوں نے خوب لہو گرمایا. ننھے طلباء کہتے ہیں اسپورٹس گالا سے ان میں اعتماد پیدا ہوا. اسپورٹس ہمیں ایکٹیو رکھتی ہیں اور آج بہت مزہ آیا. میں نے ڈانس میں حصہ لیا, مجھے یہ اسپورٹس ڈے بہت اچھا لگا. مجھے ڈیکوریشن بھی بہت اچھی لگی. اسپورٹ کا ہم لوگوں نے ریسز میں حصہ لیا ہے, جیسے کہ ٹائیکوانڈو, ڈانسز, اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. یہاں پہ اسٹالز بھی لگے ہوئے ہیں. سربراہ بیکن ہاؤس گارڈن ٹاؤن سمرین طارق کے مطابق جدید گیجٹس دور میں ایسے مقابلے ننھے طلباء کے لیے ضروری ہیں. اسپورٹس, گیمز, یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ڈیلی روٹینز اور اسکولز کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ٹیکنالوجی اینڈ ایج آف AI, جس میں گیجٹس نے ٹیک اوور کر لیا ہے بچوں کو, بڑوں کو, سو ہم ان کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے گراؤنڈز میں آئیں, اسپورٹس کریں, گیمز کریں, فزیکلی انوالو ہوں. اختتام پر کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. کھیل جہاں بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے, وہیں ان میں مقابلے کی فضا اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں. کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. لالی ووڈ فلم آگ لگے بستی میں عید الفطر پر دنیا بھر میں ریلیز کی جائے گی. لاہور میں فلم کی کاسٹ کی پریس میٹ اپ, فلم کی منفرد کہانی اور موسیقی پر گفتگو کی گئی. ایکشن اور کامیڈی سے بھرپور فلم آگ لگے بستی میں عید الفطر پر دنیا بھر کے سینما گھروں کی زینت بنے گی. فلم میں فہد مصطفیٰ, ماہرہ خان, تابش ہاشمی اور جاوید شیخ اداکاری کے جوہر دکھائیں گے. پریس میٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فہد مصطفیٰ نے کہا کہ اپنی زندگی بھر کی اداکاری کا تجربہ اس فلم میں سمو دیا ہے. ہمارا ایک جو تعلق ہے پنجاب کے ساتھ, میں چاہتا ہوں کہ اس فلم کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو. ہم نے یہ فلم بہت دل سے بنائی ہے. یہ بہت ہی اچھی, بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا انسامبل بھی ہے. کچھ نئے لوگ ہیں, بہت سارے نئے چہرے اس کے اندر ساتھ میں ہیں. ڈائریکٹر بھی ہمارے نئے ہیں, ہمارے رائٹرز بھی نئے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ فریش ٹیک ہم لے کر آئیں. اداکارہ ماہرہ خان نے کہا کہ فلم بہت محبت اور خلوص سے بنائی گئی ہے. فلم کی منفرد سٹوری لائن شائقین کے لیے نیا تجربہ ہوگا. یہ فلم آگ لگے بستی میں ہم نے بہت پیار, محنت اور مزے سے ایکچولی بنائی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فلبت کتنا ہے.